Hello friends, welcome back to our channel. This is English to Telugu translation, practice session 8. సోమరితనం వల్ల ఏమీ సాధించలేరు. ఏది సాధించలేదు ఆర్ ఏమీ సాధించలేరు. సోమరితనం వల్ల సాధించలేదు means you cannot achieve. Yeah. సోమరితనం వల్ల ఏమీ సాధించలేరు. Laziness won't get you anywhere. You cannot go forward. It gives some kind of that one we need to modify like this in Telugu. Okay. సోమరితనం వల్ల ఏమీ సాధించలేరు. In ancient times, laziness won't get you anywhere. సోమరితనం వల్ల ఏమీ సాధించలేరు. On a roadway. It means పూర్వకాలంలో ఒక రాజు రహదారిలో తన మనుషులతో ఒక బండరాయి పెట్టించాడు. Here in ancient times means పూర్వకాలంలో. A king means ఒక రాజు. A king had his men placed a boulder means ఒక రాజు మనుషులతో బండరాయి పెట్టించాడు. Boulder means బండరాయి. A king had his men placed means ఒక రాజు మనుష్యులతో పెట్టించాడు. రోడ్వే మీన్స్ రహదారి. ఆన్ ఏ రోడ్వే మీన్స్ వీ కెన్ సే రహదారిలో ఆర్ రహదారికి అడ్డంగా. He then hid in the bushes. Bush means poda. King sir, king. Okay sir. Yeah. So it is correct only. ఆయన అప్పుడు పొదలలో దాక్కున్నాడు. దాక్కుని because and is there. Okay. See here I need to tell you something. He then hid in the bushes. It means అతడు దాక్కున్నాడు. Okay. Okay. You mentioned దాచిపెట్టారు. It is something like దాచిపెట్టారు. Okay. If there is any object after the word hid means అతడు ఒక రాయిని దాచిపెట్టాడు. If there is no object after the hid, okay, he himself hid. So దాక్కున్నాడు. Okay, did you understand the difference? ఆయన అప్పుడు పొదలలో దాక్కున్నారు. ఆయన అప్పుడు పొదలలో దాక్కున్నారు. ఓకే. He then hid in the bushes. దాక్కుని. Yes, it will be దాక్కుని. No need మరియు. అనంతరం means after that. It gives almost similar. Then means అప్పుడు. అనంతరం means after that. Okay. That means ఈ దాచిపెట్టిన తర్వాత ఈ రాయి పెట్టిన తర్వాత అనంతరం ఆయన పొదలలో దాక్కొని. ఓకే. వాచ్ టు సీ ఇఫ్ ఎనీవన్ వుడ్ మూవ్ ద బౌల్డర్ అవుట్ ఆఫ్ ద వే. అండ్ వాచ్డ్ మీన్స్ చూశాడు. ఓకే. చూశాడు ఇట్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్. To see if anyone would move the boulder out of the way. This one no need. ఎవరైనా ఆ బండరాయిని దారి నుండి బయటకు తీస్తారో అని. అనంతరం ఆయన పొదలలో దాక్కుని. దిస్ వన్ నో నీడ్. అనంతరం ఆయన పొదల్లో దాక్కుని ఎవరైనా ఆ బండరాయిని దారి నుండి బయటకు తీస్తారో అని చూశాడు. Yeah, it is correct now. Okay. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers passed by and simply walked around it. Some of the king's wealthiest merchants. Okay, see here. రాజుగారి యొక్క కొంతమంది వెల్దియెస్ట్ మర్చెంట్స్ మీన్స్
ధనవంతులైన. ఓకే, ధనవంతులైన ధనవంతులైన వ్యాపారులు. ఓకే, మరియు courtiers. Courtiers means courtiers. This is plural, so we can change this one to kulu. రాజా సేవకులు Passed by means అటువైపుగా వచ్చి. Passed by means అటువైపుగా వచ్చి. అటువైపుగా వచ్చి అండ్ సింప్లీ వాక్డ్ అరౌండ్ ఇట్. వచ్చి ఊరికే. సింప్లీ మీన్స్ ఊరికే. ఊరికే, దట్ మీన్స్ లైక్ without doing anything. We walked around it. That means దాని చుట్టూ తిరిగారు. దాని చుట్టూ నడిచారు. walked means నడిచారు. ఓకే, yeah, you mentioned already. దాని చుట్టూ నడిచారు. ఓకే, లెట్ మీ రీడ్. రాజుగారి యొక్క కొంతమంది ఇట్ షుడ్ బి ధ. రాజుగారి యొక్క కొంతమంది ధనవంతులైన వ్యాపారులు మరియు రాజసేవకులు అటువైపుగా వచ్చి ఊరికే దాని చుట్టూ నడిచారు. We can bring this one because it is like adverb. We can bring along with the verb. దాని చుట్టూ ఊరికే నడిచారు. That means without moving the thing. Simply walk. Yeah. Okay. Many people blamed the king for not keeping the roads clear, but none of them did anything about getting the stone removed. Many people blamed. Blamed means, did you write the meaning? Yes, correct. Many people blamed the king. చాలా మంది ప్రజలు ఆ రాజును నిందించారు. Yes, it is correct. For not keeping the roads clear. No, keeping means it is not shubram. Okay, keeping it clean. Keeping it clean means శుభ్రంగా ఉంచడం. Okay, so keeping it clear, it is different. Okay, we need to find a word. స్పష్టం సార్. No, spashta. Yes, clear means spashtanga. Yes, it is correct only, but the word spashtam, it doesn't suit here. The spashtam suits when we write something like for example, when we are writing something, it should be clear. Adi spashtanga undali. The writing should be clear. Vrata spashtanga undali. The sky is clear means ఆకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. యా, ఆకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ద మీనింగ్. బట్ వీ హ్యావ్ అనదర్ మీనింగ్ ఆల్సో. వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ఆకాశం, వీ కెన్ సే ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంది. We have a special word. Okay, so clear is spashtam is used only in some context. For this one we need to find another word. I will tell you. చాలా మంది ప్రజలు రోడ్లను వేస్తున్నారు. రోడ్లను సాఫీగా ఉంచడం లేదని, ఉంచనందుకు. మెనీ పీపుల్ బ్లేమ్డ్ ద కింగ్ ఫర్ నాట్ కీపింగ్ ద రోడ్స్ క్లియర్. రోడ్లను సాఫీగా ఉంచనందుకు ఆ రాజును నిందించారు. ఎస్. ఓకే, సీ హియర్ దేర్ ఇస్ వన్. భారీ బుల్డోజర్లను రంగంలోకి దింపి మంచును తొలగించి రోడ్లను సాఫీగా చేశారు. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ice cubes on the road, so they removed and they made it clear. That means రోడ్లను సాఫీగా చేయడం. సో whenever you have a clear word related to transportation, roads, you need to use the word safiga. Yeah, this safiga word indicates like without moving, without any obstruct. Okay, without any disturbance, like that. Okay, but none of them did anything about getting the stone removed. Okay,
కానీ, yes, correct. None of them. None of them means వారెవరు చేయలేదు. వారెవరు అన్నట్టు మీనింగ్ వస్తుంది. కానీ వారెవరు డిడ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, వారెవరు ఏమీ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఏమీ చేయలేదు, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అబౌట్ గెటింగ్ ద స్టోన్ రిమూవ్డ్. ఓకే, ఆ రాయిని తీసే ప్రయత్నం. అబౌట్ గెటింగ్ ద స్టోన్ రిమూవ్డ్ మీన్స్ రాయిని తీసే ప్రయత్నం చేయలేదు. రాయిని తీసే ప్రయత్నం ఏమీ చేయలేదు. ఓకే, కానీ వారెవరు ఆ రాయిని తీసే ప్రయత్నం చేయలేదు. నో నీడ్ ఏమీ చేయలేదు. ఓకే సార్, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. కానీ వారెవరు ఆ రాయిని తీసే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ తీసే we can use తొలగించే. తొలగించే మీన్స్ లైక్ రిమూవింగ్. కానీ వారెవరు ఆ రాయిని తొలగించే ప్రయత్నం చేయలేదు. దట్ మీన్స్ బట్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ did anything about getting the stone removed. The word none of them we can also change like this. కానీ వారిలో ఒక్కరు కూడా ఆ రాయిని తొలగించే ప్రయత్నం చేయలేదు. నన్ ఆఫ్ దెమ్. వారిలో ఒక్కరు కూడా. కానీ వారిలో ఒక్కరు కూడా ఆ రాయిని తొలగించే ప్రయత్నం చేయలేదు. దిస్ వన్ is better translation. Okay. One day a peasant came along carrying vegetables. ఒకరోజు ఒక రైతు కూరగాయలతో పాటు వచ్చాడు. See here, carrying means మోసుకుంటూ. This is verb in ing form. Okay. Carry means మోయు. Carrying means మోసుకుంటూ. ఒకరోజు ఒక రైతు కూరగాయలను మోసుకుంటూ వచ్చాడు. Came along carrying. Okay. కూరగాయలు మోసుకుంటూ వచ్చాడు. ఒకరోజు ఒక రైతు. ఓకే, దిస్ వన్ ఐ వాంట్ టు చెక్ బికాస్ యూజువల్లీ రైతు మీన్స్ ఫార్మర్. దిస్ ఈస్ కామన్లీ యూజ్డ్. వన్ డే ఒకరోజు ఒక వ్యవసాయదారుడు వెజిటబుల్స్. ఇట్ మీన్స్ ఒకరోజు ఒక వ్యవసాయదారుడు తన వెంట కూరగాయలను మోసుకుంటూ వచ్చాడు. హియర్ వన్ డే మీన్స్ ఒకరోజు, పెజెంట్ మీన్స్ వ్యవసాయదారుడు, కేమ్ అలాంగ్ మీన్స్ వెంట తెచ్చు. వెంట తెచ్చు is the meaning for the phrasal verb came along. Carrying means మోసుకుంటూ. Vegetables means కూరగాయలు. Upon approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to push the stone out of the way. It means ఆ బండరాయిని సమీపించగానే ఆ వ్యవసాయదారుడు తన బరువును క్రింద పెట్టి ఆ రాయిని దారి నుండి బయటకు నెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. హియర్ అపాన్ అప్రోచింగ్ ద బోల్డర్ మీన్స్ ఆ బండరాయిని సమీపించగానే. అపాన్ అప్రోచింగ్ మీన్స్ సమీపించగానే. బోల్డర్ మీన్స్ బండరాయి అండ్ నీ is the suffix. The peasant means ఆ వ్యవసాయదారుడు. The peasant laid down means ఆ వ్యవసాయదారుడు క్రింద పెట్టి, because we have and so we need to use the past participle form of that meaning. The peasant laid down his burden and means ఆ వ్యవసాయదారుడు తన బరువును క్రింద పెట్టి. Burden means బరువు. Try to push means నెట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. The stone out of the way means ఆ రాయిని దారి నుండి బయటకు. Out of the way means దారి నుండి బయటకు. Stone means
రాయి and ni is the suffix. We can also say దారిలో నుండి. After the peasant went back to pick up his vegetables, he noticed a purse lying in the road where the boulder had been. Vegetables. It means ఆ వ్యవసాయదారుడు after means తర్వాత went back means తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత అతడు బండరాయి స్థానంలో రహదారి మీద ఒక సంచి పడి ఉండడాన్ని గమనించాడు. ఆఫ్టర్ ద peasant went back to ఆఫ్టర్ మీన్స్ తర్వాత, ఆఫ్టర్ ద peasant went back మీన్స్ ఆ వ్యవసాయదారుడు తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత. ఆ వ్యవసాయదారుడు మీన్స్ తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత. ఆఫ్టర్ ద peasant went back to pick up his vegetables. తన కూరగాయలను తీసుకోవడానికి. వెజిటబుల్స్ మీన్స్ కూరగాయలు అండ్ వి యాడ్ కూరగాయలు లను becomes కూరగాయలను. His means తన. Okay, this one we need to bring he noticed means తన కూరగాయలను తీసుకోవడానికి. A purse means we can say వ్యవసాయదారుడు యాక్చువల్లీ సంచి తన కూరగాయలు కాంటెక్స్ట్ నాట్ కూరగాయలు కూరగాయలు ఫర్ ద పర్స్ యాజ్ సంచి. వ్యవసాయదారుడు తన కూరగాయలు తీసుకోవడానికి లైయింగ్ ఇన్ ద రోడ్ మీన్స్ రహదారి మీద పడి ఉండడం. బ్యాక్ టు పికప్ లైయింగ్ ఇన్ ద రోడ్ మీన్స్ రహదారి మీద పడి ఉండడాన్ని. వేర్ ద బౌల్డర్ హ్యాడ్ హీ నోటీస్డ్ బండరాయి స్థానం అతడు గమనించాడు. బండరాయి స్థానంలో అతడు హియర్ గమనించాడు. yes perfect. Then a purse. Okay, we can use sanchi, no problem, it's fine. Yeah, okay, the purse contained means kaligi undi. ఆ సంచి కలిగి ఉంది. many gold coins means ఎన్నో బంగారు నాణాలు. బంగారు is here. ఎన్నో బంగారు నాణేలను కలిగి ఉంది. అండ్ నోట్ మీన్స్ నోట్ ఫ్రమ్ ద కింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ద గోల్డ్ వాజ్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ రిమూవ్ ద బౌల్డర్ ఫ్రమ్ ద రోడ్. ఓకే, నోట్ మీన్స్ లైక్ వీ కెన్ యూస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెటర్. నోట్ మీన్స్ గమనిక, బట్ గమనిక ఇట్ డజంట్ సూట్. యా, సో ఒక ఉత్తరము నాణాలను మరియు ఒక ఉత్తరము కలిగి ఉంది. రాజు నుండి. I use the meaning of behalf, sir. From the king. Yes. On king's behalf. Okay, రాజు తరపున ఒక ఉత్తరం. we can use రాజు నుండి. Yeah. This one. Okay. ఎవరైతే వివరిస్తూ రాజు నుండి ఉత్తరం కలిగి ఉంది. హియర్ వివరిస్తూ, డిడ్ యు రైట్? ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ మీన్స్ వివరిస్తూ. ద గోల్డ్ వాజ్ అంటే ఆ బంగారం, వాజ్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ రిమూవ్ ద బౌల్డర్ ఫ్రమ్ ద రోడ్. ఓకే, ఆ బంగారం was for the person ఎవరైతే ఆ బండరాయిని రహదారి నుంచి తీస్తారో. తొలగిస్తారో వారికే ఆ బంగారం అని వివరిస్తూ ఉన్న కలిగి ఉంది ఉన్న ఉత్తరం. రాజు వ్రాసిన, we can write like this, రాజు వ్రాసిన ఉత్తరం కలిగి ఉంది. సో all this we can remove. Okay, let me read. ఆ సంచి ఎన్నో బంగారు నాణేలను మరియు ఓకే, హియర్ we need to match. మరియు ఎవరైతే ఆ బండరాయిని ఆ రహదారి నుండి తొలగిస్తారో వారికి ఆ బంగారం అని వివరిస్తూ ఉన్న ఉత్తరం
వివరిస్తూ ఉన్న రాజు వ్రాసిన ఉత్తరం కలిగి ఉంది. యా ఇట్స్ ఓకే లైక్ దిస్ ఫైన్. అని వివరిస్తున్న we can combine this. Okay sir. Let us read the final translation. ఆ సంచి ఎన్నో బంగారు నాణేలను కలిగి ఉంది మరియు అందులో ఎవరైతే ఆ బండరాయిని ఆ రహదారి నుండి తొలగిస్తారో వారికే ఆ బంగారం చెందుతుందని ఆ రాజు వ్రాసిన ఉత్తరం కూడా ఉంది. హియర్ ద పర్స్ కంటైన్డ్ మీన్స్ ఆ సంచి కలిగి ఉంది ఆర్ ఆ సంచిలో ఉంది. మెనీ గోల్డ్ కాయిన్స్ మీన్స్ ఎన్నో బంగారు నాణేలు. అండ్ we added nu suffix after నాణేలు. సో నాణేలు plus nu becomes నాణేలను. Note means we can say ఉత్తరం. From the king means రాజు నుండి, but here we slightly changed to make it as a meaningful. So we mentioned రాజు వ్రాసిన ఉత్తరం. That means note from the king. Gold was for the person who removed the boulder from the road means ఎవరైతే ఆ బండరాయిని ఆ రహదారి నుండి తొలగిస్తారో వారికే ఆ బంగారం చెందుతుంది. గోల్డ్ మీన్స్ బంగారం. Thank you for joining. We will meet again in the next session.